जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही सर्वप्राचीन पुरातन गाथा रामायणर अंश विशेष श्रीरामचरितमानस। सही श्रीरामचरितमानस बालकांडरे आम्भे माने मिथिला नगरी रे अवस्थान करिछन। मिथिला नगरी रे अवस्थान करिवार कारण सेठारे हेउछि सीता स्वयंवर। से सीता स्वयंवर को जाइछंती जगतर नाथ अनादि परम ब्रह्म श्रीराम प्रभु जाई पहुंची छंती। सेठारे जनकंकर निमंत्रण क्रमे से माने धनु यज्ञ सभारे उपस्थित होइछंती। सेठारे समस्तक मनरे किपरि भावना आसीछि ताहा वर्णना करा जाइछि। आपण माने ताहा श्रवण करिछंती। आसंतु आगकू जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजत्रुपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। विदुषन्न प्रभु विराटमय दिशा बहुमुखकर पगलोचन शीशा। जनक जति अवलोकहि कैसे सजन संगे प्रिय लागई जैसे। विद्वान मानंकु प्रभु बहुमुख हस्त पद नेत्र व शिर विशिष्ट विराट रूप देखागले। जनकंकु स्वयं आत्मीय स्वजन मानंकु प्रभु प्रिय बंधु परि देखा जाउछंती। सहित विदेह विलोकहि रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत सुधा सम सहज प्रकाश। जनकंक समेत रानी मानंकु प्रभु निज पुत्र परि देखा जाउछंती। सेमानंक प्रीति वर्णना करि हेबो नहीं। जोगी मानंकु से शांत शुद्ध सम ओ स्वयं प्रकाश परम तत्व रूपरे देखा जाउछंती। हरि भगत न देखे दौ भ्राता इष्ट देव इयो सब सुखदाता। राम ही चित ओ भाई देहि सिया शोषने हूँ सुख नहीं कथा नियाम। हरि भक्त मानंकु सेई दुई भाई सर्व सुखदाता इष्ट देवंक समान देखा जाउथांती। सीता श्रीरामंकु जेउ भावरे देखुथांती सेही स्नेह ओ सुख प्रकृतरे भाषारे कहि हेब नाही। उरानुभावती न कहि सकासौ कवन प्रकार कहि कवि कहु। एहि विधिर जहि जस भाऊ तेहि तस देखौ कौशल राउ। सेही स्नेह सुख को से जे किपरि अनुभव करुथिले ताहा तो से निजे कहि परिबे नहीं। पुणी केउ कवि बा किपरि कहि परिबे। एही रूपे जहार जेपरि भाव थिला से कौशलाधीश श्रीरामंकु सेही परि भावरे देखिबाकु पाइले। राजा तो राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलो चोर। श्यामल ओ गौर तनुधारी तथा समग्र विश्वर नयन को चोराई नेउथिबा कौशलधारी सुंदर कुमरद्वय राज समाजरे एही परि भावरे सुशोभित हेउथांती। सहज मनोहर मूरति दो
କୋଟି କାମ ଉପମା ଲଘୁସଉ ଶରଦ ଚନ୍ଦ ନିନ୍ଦକ ମୁଖାନିକେ ନିରଜ ନୟନ ଭାବ ତେଜିକେ। ସେହି ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମନୋହର। କୋଟି କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ଉପମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ ଏବଂ କମଳ ତୁଲ୍ୟ ନୟନ ବଡ଼ ମନଲୋଭା ହୋଇଥାଏ। ଚିତଓନି ଚାରୁ ମାର ମନୋହରନି ଭାବତି ହୃଦୟ ଜାତି ନାହିଁ ବରନି କଲ କପଲ ଶ୍ରୁତି କୁଣ୍ଡଲ ଲୋଲା ଚିବୁକ ଧର ସୁନ୍ଦର ମୃଦୁ ବୋଲା। ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ ସମଗ୍ର ସଂସାର ମନୋହରଣକାରୀ କାମଦେବଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରୁଥାଏ। ତାହା ହୃଦୟକୁ ଅତି ପ୍ରୀତିକର ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଝୁଲୁଥାଏ। ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ଚିବୁକ ଓ ଅଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ବାଣୀ ଅତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁକର ନିନ୍ଦକ ହାସ ଭ୍ରୁକୁଟି ବିକଟ ମନୋହର ନାସ ଭାଲ ବିଶାଲ ତିଲକ ଝଲକାହିଁ କଚ ବିଲୋକି ଅଲିୟ ଅଲିଲ ଜାହି। ତାଙ୍କ ହସ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ବି ତିରସ୍କାର କରିଥାଏ। ବକ୍ର ଭୁଲତା ଓ ନାସିକା ମନୋହର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶସ୍ତ ଲଲାଟ ପଟରେ ତିଲକ ଝଲକୁଥାଏ। ଘନ କୃଷ୍ଣ ଓ କୁଞ୍ଚିତ ଅଳକା ବଳି ଦେଖି ଭ୍ରମର ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ହିତ ଚୌତାନି ଶିରହ୍ନି ସୁଆଇ କୁସୁମ କଲି ବିଚ ବିଚ ବନାଇ ରେଖେ ରୁଚିର କମ୍ବୁକ ଲଗିବା ଜନୁ ତ୍ରିଭୁବନ ସୁଷମା କିସିବା। ମସ୍ତକରେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ଚାରିକୁଣିଆ ଟୋପି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଟୋପିର ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲକଢ଼ିମାନ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ସମାନ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠର ତ୍ରିବଳି ରେଖା ତ୍ରିଲୋକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ସୂଚାଉଥାଏ। କୁଞ୍ଜର ମଣି କଣ୍ଠ କଲିତ ଉରନି ତୁଳସୀ କାମାଲ ବୃଷଭ କନ୍ଧ କେହରି ଠවନି ବଲ ନିଧି ବାହୁ ବିଶାଲ। ଗୋଳରେ ଗଜମୁକ୍ତର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠମାଳା ଓ ବକ୍ଷରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଧ ବୃଷଭ ସ୍କନ୍ଧ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ଓ ପୁଷ୍ଟ, ଭୁଜ ବିଶାଳ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଠିଆ ହେବାର ଠାଣି ସିଂହ ଠାଣି ପରି ହୋଇଥାଏ। କୋଟି ତୁନିର ପିତ ପଟ ବାନ୍ଧେ କରସର ଧନୁଷ ବାମ बर କାନ୍ଧେ ପିତ ଯଜ୍ଞ ଉପବିତ ସୁହାଏ ନଖ ଶିଖ ମଞ୍ଜୁ ମୋହା ଛବି ଛାଏ। କଟିରେ ତୁଣିର ଓ ପୀତାମ୍ବର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶର ଏବଂ ବାମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଧନୁ ଓ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ଉପବିତ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନଖଠାରୁ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମହାନ ଶୋଭା ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖିଲୋ ସବ ଭଏ ସୁଖାରେ ଏକଟକ ଲୋଚନା ଚଲତ ନତାରେ ହରସେ ଜନକୁ ଦେଖି ଦୋ ଭାଇ ମୁନି ପଦ କମଲ ଗୋହେ ତବ ଯାଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ନେତ୍ର ନିର୍ନିମେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଖିର ତାରା ବି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଜନକ ଅତି ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ।
କରି ବିନତି ନିଜ କଥା ଶୁଣାଇ ରଙ୍ଗ ନିଶବ ମୁନି ଦେଖାଇ ଜहाँ ଯାଇ କୁଆର ବର ଦଉ ତା ଚକିତ ଚିତ ସବୁ କଉ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରି ଜନକ ନିଜ ମନ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞଶାଳା ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଲେ। ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ରୁଖର ମହି ସବୁ ଦେଖା କଉ ନ ଜାନ କଛୁ ମରମୁ ବିଶେଷ ଭଲି ରଚନା ମୁନି ନୃପସନ କହେ ରାଜା ମୁଦିତ ମହାସୁଖ ଲହେଉ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ କି ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞଶାଳା ବୁଲି ଦେଖିସାରି ମୁନିବର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରଙ୍ଗଭୂମିର ରଚନା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ନିସ୍ପୃହ ବିରକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ରାଜା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣୁଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।